बिंदु। ए की है? ए भी बिंदु है। जिस तरह तुसी सारे बच्चे हो ते तुहाडा ਵੱਖ-ਵੱਖ नाम है, इसे तरह इन्हां बिंदुआं दे भी नाम हुंदे हन। ए बी सी जां ऊड़ा आड़ा ईड़ी हो सकते हैं। बच्चों, जेकर असी इस धागे दे सिरे नूं अनंत जिसदा कोई अंत ना होवे तक वधा दईए तां इह एक रेखा बन जाती है। ਇਹ उल्ट दिशावां भाव दोवें पासे अनंत दूरी तक चलती है। इस नूं असी पूर्ण तौर ते नहीं दर्शा सकते, पर असी एक चित्र दे रूप विच प्रदर्शित कर सकते हां। इस दे दोवें सिरे तीर दे निशान वर्गे हुंदे हन। अनमोल बेटा, इस रेखा दे किन्ने अंत बिंदु हन? सर, तुसी कहा सी इस दे दोवें पासे अनंत तक वधदे हन, इसे कारण इस दा कोई अंत बिंदु नहीं हुंदा। शाबाश बच्चों, रेखा दा कोई अंत बिंदु नहीं हुंदा। जेकर असी इस रेखा विचों कुछ हिस्सा कट दईए तां रेखा दे इस कट्टे हुए भाग नूं रेखाखंड कहंदे हन। उस दे दो अंत बिंदु हुंदे हन अते इस दी निश्चित लंबाई भी हुंदी है। राजू, तुसी दसो इस रेखाखंड दे अंत बिंदु किहड़े हन? सर, ए अते बी। शाबाश, इस रेखाखंड दे दो अंत बिंदु ए अते बी हन। राजू ने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों, तुसी देखदे हो कि सूरज दीयां किरणां सिद्धा धरती वल आउंदियां हन। इस दा एक सिरा निश्चित बिंदु हुंदा है अते जदों कि दूजा अनंत दूरी तक चलदा है। तुसी देखो, ये किरण है, इस दी कोई निश्चित लंबाई नहीं हुंदी, पर इस दा अंत बिंदु हुंदा है। प्रीत बेटा, किरण दे किन्ने अंत बिंदु हुंदे हन? सर, किरण दा एक ही अंत बिंदु हुंदा है। बच्चों, तुहानू रेखा, रेखाखंड अते किरण बारे पता लग गया है। हुण मैनू दसो कि जदों दो रेखाखंड जां दो किरणां एक सांझे अंतम बिंदु ते मिलन तां की बनदा है? बच्चों, जदों दो किरणां जां दो रेखाखंड एक सांझे अंतम बिंदु ते मिलन तां कोण बनदा है। इस दा नाम अंग्रेजी दे अखरां विच ABC पढ़िया जांदा है। जिथे दोवें रेखाखंड जां किरणां मिलदे हन उस नूं कोण दा शिखर कहा जांदा है। तुसी दसो इस कोण विच शिखर की है? सर, कोण ABC दा शिखर B है। बच्चों, अपनी अपनी कापी दे किनारे दा कोण वेखो अते दसो कि ये अंग्रेजी दे किहड़े अक्षर वर्गा है? अंग्रेजी दे अक्षर L वर्गा है। जेकर कोण अंग्रेजी दे अक्षर L वर्गा होवे, भाव कोई भी कोण जो किताब दे कोने वांग आयताकार दरवाजे दे कोने वांग प्रतीत होवे उस नूं समकोण कहंदे हन। कोणां नूं असीं डिग्रियां विच मापदे हां। समकोण 90 डिग्री दा हुंदा है। बच्चों, 0 तो वड्डे पर 90 डिग्री तो घट दे कोण नूं असीं न्यून कोण कहंदे हां अते 90 डिग्री तो वध पर 180 डिग्री तो घट दे कोण नूं अधिक कोण कहंदे हां। इन्हां विच 110 डिग्री दे कोण नूं किहड़ा कोण आखांगे? अधिक कोण। 45 डिग्री दे कोण नूं असीं किहड़ा कोण आखांगे? न्यून कोण। शाबाश बच्चों। बच्चों,
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਣ ਮਾਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ। ਬੱਚਿਓ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਕੇਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਕੋਣ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਣ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੇਲ ਦੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪੀਏ। ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਡੀ ਦੀ ਕੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੇਲ ਤੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀ ਜਾਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ AB ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 80 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦੂ C ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਾਗਜ਼ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਮਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 4 ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ 3 ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਮਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਮਿਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਭਾਵ 2D ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਭਾਵ 3D ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿਕੋਣ ਅਤੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਹਨ। ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਘਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਨਾਵ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।